салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 29 сентябри тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. писари вазиру домоди раиси додгоҳи олӣ зур баромад. талаби 8 соли зиндон барои Абдуллои Ғурбатӣ. фирори саросарӣ, садҳо ҳазор нафар аз Русия ба хориҷ, аз ҷумла ба Осиёи Миёна мегурезанд. ҳукми зиндони 2 фоҳиша ва марди далла дар Душанбе барои рекет, шикоят ё беморӣ, барканории мудири маорифи ноҳияи Ҷайҳун баъди ҳамагӣ ним соли кор, дуздии 2 аспи гаронбаҳои арзишашон 200 000 сомонӣ дар ноҳияи Ғафуров. пири гӯштини дизудои тоҷик Расул Боқиев ба синни 40 расид. ва акнун тафсилоти хабарҳо. муҳокимаи парвандаи журналист Абдуллои Ғурбатӣ дар додгоҳи ноҳияи Шоҳмансур амалан ба поён расид ва додгоҳ шояд аллакай рӯзи душанбе 3 октябр ҳукми ӯро эълон кунад. бино ба иттилои адвокати Ғурбатӣ, Абдураҳмон Шарипов рӯзи 29 сентябри соли 2022 дар ин мурофиа, ки ба сабабҳои номаълум дар дохили сезои рақами 1 шаҳри Душанбе пушти дарҳои баста мегузарад, айбдоркунандаи давлатӣ барои Абдуллои Ғурбатӣ ҳамчун ҷазо 8 соли зиндони низомаш сахтро талаб кардааст. Ғурбатӣ, ки иттиҳоми узвият дар созмони мамнӯъ ва ҳамла ба кормандони милитсияро қотиона рад мекунад, аз додгоҳ хостааст то сабти видеокамераҳои назоратӣ дар назди бинои шӯъбаи милитсияи Шоҳмансурро аз 15 июни соли ҷорӣ, ки гӯё ӯ ҳамон рӯз кормандони милитсияро задааст, як бор тамошо кунанд. вале додрас ба гуфтаи адвокат Шарипов ин дархости хабарнигорро рад кардааст. Абдуллои Ғурбатӣ ва ҳамкори ӯ Далери Эмомалӣ ҳамон рӯзи 15 июн дар пайи нашри чанд гузориши видеоии интиқодӣ нисбат ба прокурори ноҳияи Шоҳмансур дастгир шуданд. ба бахти бади хабарнигорон, прокурори Шоҳмансур писари вазири адлия ва домоди раиси додгоҳи олии Тоҷикистон будааст. тавре маркази мустақили ҳуқуқи инсони Тоҷикистон, ки таъмини ҳимояти ҳуқуқи Абдуллои Ғурбатиро дар ин қазия ба дӯш гирифтааст, муҳокимаи парвандаи журналист Авазмат Ғурбатов, мутахаллис ба Абдуллои Ғурбатӣ, аз сӯи додгоҳи ноҳияи Шоҳмансур дар бинои сезои рақами 1 рӯзи 29 сентябр ба поён расид. журналист бар асоси моддаҳои 307 иловаи 1 қисми 2 328 ва 330 ба узвият дар созмонҳои мамнӯъ, таъқир ва истифодаи зӯроварӣ нисбат ба намояндаи ҳокимият айбдор мешавад. Абдураҳмон Шарипов гуфт додгоҳ рӯзи 29 сентябр дархости ӯ ҷиҳати ба додгоҳ хостани эксперти тиббию додгоҳиро, ки гӯё расонидани осеби ҷисмонӣ ба кормандони милитсияро санад кардааст, рад кард. худи Ғурбатӣ ҳам аз додгоҳ хостааст, ки сабтҳои видеокамераҳои назоратиро бубинанд ва сипас хулоса кунанд, ки оё ӯ ҳамон рӯзи 15 июн кормандони милитсияи ноҳияи Шоҳмансурро зада буд ё на. вале додрас беҳрӯз шифоҳ дархости журналистонро рад кардааст. Абдураҳмон Шарипов гуфт баъди пурсиши шоҳиди охирон додгоҳ ба баҳси тарафҳо гузашт. дар ҷараёни баҳси тарафҳо айбдоркунандаи давлатӣ суханронӣ карда ва аз додгоҳ хостааст, ки Абдулло Ғурбатиро ба 8 соли зиндони низомаш сахт маҳкум кунанд. хабар додааст адвокат. дар моҳҳои охир дар Тоҷикистон дасти кам 12 журналисту блогер ба ҳабс гирифта шуда, аз ҷумла 6 журналист ва блогери зодаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Улфатхонӣ Маҳмадшоева, Муҳаммади Султон, Хушом Гулям, Рамзес Шогунов, Мақсад Ғаёсов ва Қомчек Мирзоев. журналистон Далери Эмомалӣ, Абдуллои Ғурбатӣ, Завқибек Сайдаминӣ ва Абдусаттор Пирмуҳаммадзода, блогери пуртамошобин Усмон ва репсаро Ралик дуи охир ба даврӯзии ҳабси маъмурӣ маҳкум шуданд, вале Муҳаммади Султон, полковники мустафии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва журналист ахиран ба 7 соли зиндон маҳкум шуд. додгоҳи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ҳафтаи гузашта Абдуманон Болтаев, сокини Душанберо, ки қаблан 2 маротиба барои дуздӣ ва розанӣ зиндонӣ шуда буд, бо ҷурми гаравгонгирӣ, тамаҷӯӣ ва розанӣ ба 16 соли зиндони низомаш сахт маҳкум кард. ҷолиб он буд, ки ҳамроҳ бо ӯ дар ин парвандаи гаравгонгирӣ 2 ҷавонзан низ ҳамчун айбдоркунанда мегузаштанд ва додгоҳ бо ҷурми даст доштан дар айни ҷиноятҳои махсусан вазнин Шаҳноза Тошпулотоваро ба 13 соли зиндон ва Маниҷа Бобозодаро ба 11 соли зиндони низомаш умумӣ маҳкум кард. маркази матбуоти Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон шоми 28 сентябри соли 2022 дар нашри навбатии барномаи телевизионии
اخبار وزارت کارهای داخله خبر داد که عبدالمنون بولتایف سال تولدش 1991 همراه با این دو زن سبکپای سالهای تولدشان 1992 و 1996 که به دمفروشی مشغول بودند منزل را در کوچه نعمت خرابایف پایتخت به اجاره گرفته توسط اینترنت به شهروندان خدمت‌های شبانه از جمله علاقه جنسی را در عوض پول پیشنهاد می‌کردند. وقتی که یگان مشتری به دام آنها می‌افتاد شهنازه و منیژه این مردان گمراه و فریب خورده را به خانه اجاره گرفتهشان دعوت کردند و هنگام عیش و عشرت آنها ناگهان سرکرده این دسته راهزنان عبدالمنون بولتایف در دستش زولانه و الکتروشوکر حاضر میشد و خود را کارمند مقامات حفظ حقوق معرفی کرده گویا زنهای تنفروش را از دست آن مردان خلاص میکرد. بولتایف آن مردای فریب خورده را لطوکوب کرده دستانشان را با زولانه میبست و در همین حال آنها را به نوار گرفته برای ترساندن در عوض پرونده نکشودن به کسی افشا نکردن این حالت از هر کدام آنها مبلغ کلان طلب میکرد. این مبلغ را بولتایف بعدا با شریکانش شهنازه و منیژه تقسیم میکرده است. این جنایت وقتی آشکار شد که روز 9 ایون سال 2022 شهنازه و منیژه طریق اینترنت 4 جوان را به دام افشاندند و به منزل اجارهشان دعوت کردند. بولتایف که از پیش در درون آن خانه پنهان شده بود هر کدام این جوانان را به حجره دیگر دعوت کرده دست و پایهایشان را بسته و در پی لطوکوب و شکنجه طلب کرده است که هر کدامش باید برای خلاصی مبلغ کلان بیارند. نظر خود محکوم شده ها دسترس نیست، ولی سراج الدین شکوری مؤلف گزارش گفت دست داشتن آنها در این جنایت های وزنین در جریان تفتیش و مرافعه دادگاهی اثبات شد. در مرافعه دادگاهی طوری از نوار وزارت کارهای داخله دیده می شود شهنازه و منیژه آن لباس و مکیاژ پردبدبه دوره تنفروشی را کنار گذاشته به تن لباس خاکسارانه پوشیده و به سرشون روی مال هم انداخته هر لحظه آب چشم هم می کردند. ولی این سبک دخترانی به معنی دل دادرس را آب نکرد و دادگاه شهنازه را به 13 سال و منیژه را به 11 سال زندان و سرکردهشان بولتایف را به 16 سال محبس نظامش سنگین محکوم کرد. رسول باقیف یکی از خوشنامترین ورزشگران معاصر تاجیک روز 29 سپتامبر سال 2022 به سن 40 رسید. رسول باقیف برنده مدال برنجی المپیاد سال 2008 در پکین، برنده مدال برنجی چمپیونات جهان اوید و جودو در سال 2007 در ریو دی ژانیرو، غالب جام جهان در سالهای 2007، 2010، 2011 و 2012، چمپیون روسیه در سال 2009 می باشد. او استاد شایسته ورزش جمهوری تاجیکستان اوید به گشتین قرش و جودو، استاد ورزش درجه بین المللی از نمود المپی جودو، قرش، سامبو، گشتینگیری، یکی از 4 مدال آور بازی‌های المپی در تاریخ تاجیکستان، حالا در روسیه زندگی دارد. محمد رازق نعمتوف شورای شناخته ورزش و مسئول گروه تاجیک سپورت در فیسبوک رسول باقیف را سردفتر و پیر گشتین جودو تاجیک نامید. باقیف رسول خدای نظرویچ 29 سپتامبر سال 1982 در شهرک سامانیان نویه رودکی تولد شده است. از سال 2004 مربی مکتب مخصوص ورزشی اوید به جودوی نویه رودکی نازکوهای گشتی ملی و جودو را از پدرش مربی خدمت نشان داده ورزش اتحاد شوروی باقیف خدای نظر آموخته است. چمپیون چند کراته تاجیکستان اوید به گشتی جودو و سامبو، قرش و کشتیگیری، شرکت‌دار چمپیونات‌های آسیا، جهان و بازی‌های المپی سال 2003 در بازی‌های پنجم آسیای مرکزی در بخش گشتین جودو صاحب جای دوم و در کشتی ملی قرش سزاوار جای اول و مدال طلا گشت. سال 2005 در چمپیونات آسیا در شهر تاشکند در بخش کشتی جودو صاحب مدال برنجی و در کشتی ملی چمپیون جهان شد. خود همان سال در مسابقه بین المللی فدراسیون روسیه غالب آمده مدال طلا گرفت. سال 2006 در مسابقه جام افتخاری جهان سزاوار جای دوم و مدال نقره در مسابقه های بین المللی ایتالیا و قزاقستان صاحب جای یکم و مدال طلا گردید. در بازی‌های آسیا در بخش کشتی جودو مدال برنجی و در چمپیونات آسیا مدال نقره را صاحب شد. سال 2007 در مسابقه جام جهان در برزیل سزاوار جای سوم و مدال برنجی گشته برای اشتراک در بازی‌های المپی پکین راه خط گرفت. سال 2008 در بازی‌های المپی پکین
در بخش کشتی جودو صاحب جای سیوم و مدال برنجی گردید. چمپیون فدراسیون روسیه اوید به کشتی جودو، غالب جام جهان در دولت تونس، شهر قاهره مصر و شهر بخارست جمهوری رومانیا در سال 2011، شرکت‌دار بازی‌های المپیک در شهر لندن سال 2012. مدیر شعبه معارف نویه جیهون ولایت کاتالان پس از 6 ماه فعالیت از وظیفه برکنار کرده شده است، اما مسئولین ریاست معارف ولایت کاتالان و وزارت معارف و علم کشور میگویند که انظورت نظرزاده از وظیفه برکنار نشده است، بلکه با خواهش خودش از این وظیفه دست کشیده است. این در حالی است که طبق معلومات رسیده گروه کارمندان شعبه معارف و برخی از دیرکتوران مکتب‌های میانه نویه جیهون از رفتار مدیر شعبه انظورت نظرزاده به مقامات شکایت برده خواستار رسیدگی به مشکلیشان شدند. رئیس اتفاق کسبه کارمندان معارف و علم ولایت کاتالان شیرینزاده محیدین در صحبت تلفنی به فرش گفت در اساس شکایت کارمندان ساحه معارف نویه جیهون فعالیت کاری مدیر شعبه معارف انظورت نظرزاده تفتیش و یک قطار کمبودی‌ها را آشکار کردند و به وزارت معارف و علم کشور معلوماتنامه پیشنهاد کردند. سردار ریاست معارف ولایت کاتالان غزلشاه سفرزاده تفتیش فعالیت کاری مدیر سابق شعبه معارف نویه جیهون انظورت نظرزاده را تصدیق کرد، اما گفت مسئله از کار آزاد شدن او در اساس روزگی و عریضه خود نظرزاده به وزارت معارف و علم صورت گرفته است. از روی معلومات داشته من مسئله آزاد شدنش در اساس عریضه خود نظرزاده بررسی شده است و مقامات نامزدهای نو را از حساب آموزگاران محلی به وظیفه مدیر شعبه معارف نویه جیهون پیشنهاد کردند، گفت غزلشاه سفرزاده. سردار ریاست کادرها و کارهای مخصوص وزارت معارف و علم جمهوری رجبزاده بیک مراد نیز در تماس تلفنی به فرش گفت کمبودی‌های آشکار شده در فعالیت کاری سابق مدیر شعبه معارف نویه جیهون انظورت نظرزاده اساس از وظیفه سبکدوش شدن او نیست. به گفته این مسئول وزارت معارف و علم انظورت نظرزاده با عریضه خودش از وظیفه دست کشیده است. خود انظورت نظرزاده در صحبت کوتاه تلفنی به فرش سبب از وظیفه دست کشیدنش را بیماری عنوان کرد و همه گونه شکایت کارمندان و آموزگاران را رد کرد. سلامتیم خوب نیست، بیماری دیابت قند شدم، من خودم عریضه از کار رفتنم را نوشتم، در 2 جلسه بیهوش شدم، یگان آموزگار هم شکایت نکرده است و تفتیش هم نشده است، گفت مدیر امکنون سابق شعبه معارف نویه جیهون انظورت نظرزاده تا تعیین گردیدنش به وظیفه مدیر معارف نویه جیهون در مکتب رقم 7 نویه جلال الدین بلخی به حیث مدیر فعالیت کرده است. بنا به اطلاع فسبی روسیه تنها در 4 روز اول بعد اعلان موبیلیزاسیا بیش از 261,000 نفر ترک این کشور کردند. نشریه نووای گازتا به نشر این امور نوشته است که در ماموریت پرزیدنت روسیه به طور جدی مسئله بستن مرزها را هم بررسی کردند. درباره اینکه 100,000 نفر از شهروندان به خاطر فرار از رفتن به جنگ اوکراین ترک کشور کرده ایستادند، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نیز خبر دارد. در پی اعلان موبیلیزاسیا نرخ پروازها از روسیه 10 مرتبه بالا رفت. نرخ پرواز تا انطالیا و استانبول 400-500,000 تا دبی 300,000 و از سوچ تا ایروان که همگی 1 ساعت پرواز است نرخ چپته تا به 355,000 روبل رسیده است. آن ساکنان روسیه که زورشان به چنین چپته‌های گرانبها نمیرسد مجبور شدند که به خطرهای نسبتاً ارزانتر به مثل خوجند و دوشنبه یا بشکک و تاشکند چپته پرواز بگیرند. نرخ پرواز به سمت آسیای مرکزی نیز در روزهای آخر تا 10 مرتبه بالا رفته است، ولی در مقایسه با قیمت پرواز به ایروان و دبی و استانبول از 60,000 تا 100,000 روبل که این شب و روز برای پرواز از روسیه تا آسیای مرکزی میپرسند به نظر ساکنان روسیه بازم با انصافتر می نماید. آنهایی که زورشون به این نرخ هم نمیرسد، کسی با ماشین و کسی حتی پای پیاده در مرزهای زمینی روسیه با بلاروس و گرجستان و ابخازستان و قزاقستان و حتی در مرز با مغولستان نوبت‌های چند کیلومتری را به وجود آوردند. مقامات مغولستان گفتند که در روزهای آخر شماره ساکنان روسیه که از مرز این کشور عبور کردند 3 برابر افزوده است. از قرقیزستان خبر آمد که بعد بازی رفیقانه تیم فوتبال این کشور با تیم روسیه
5 کارمند فنی تیم ملی روسیه از بشکک به مسکو برگشتند. قزاقستان گفت تنها 27 سپتامبر 94,000 نفر از روسیه مرز این کشور را عبور کردند. شماره فراریان آنچنان زیاد است که آنها را در شمال قزاقستان در تاخانه ها و مکتب ها و حتی کودکستان ها جای کرده ایستادند. ساکنان تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان نیز از فرو ریختن فوج گریزه ها از روسیه خبر میدهند. این شهروندان فراری میگویند اساسا به دو سبب ترک کشور خود کردند. یکم نمیخواهند در جنگ بیمانی در روسیه کشته شوند، دوم نمیخواهند کسی را در این جنگ بیمانی بکشند. در پی فرو ریختن گریزه ها از روسیه نرخ میمانخانه ها و خانه های اجاره و طلبات به منزل های اجاره در کشورهای سابق شوروی به کرات بالا رفته است. بنا به گزارش نشریه اربکان نتویژم است، طلبات به اجاره روزمره خانه ها در روزهای 21-27 سپتامبر در مقایسه با یک هفته قبل، یعنی روزهای 14-20 سپتامبر، در قزاقستان 32 مرتبه، در تاجیکستان 22 مرتبه، در قرقیزستان 15 مرتبه، در ارمنستان 6 مرتبه، در گرجستان 5 مرتبه، در بلاروس 2 مرتبه افزوده است. در تاجیکستان بنا به خبرها در میمانخانه های دوشنبه، خوجند، بوستون و شهرهای دیگر یگان حجره خالی نمانده است. حتی در میمانخانه های گرانبهای حیات ریجنسی در اینجا اعتراف کردند که به سبب فرو ریختن میمانان زیاد از روسیه حتی حجره پرزیدنتی را که از همه گرانبهاست به اجاره گرفتند. ریلترها میگویند در شهرهای بزرگ تاجیکستان تقریبا یگان منزل برای اجاره خالی نمانده است. بسیاری از ساکنان تاجیکستان از هموطنان خود خواستند که نسبت به شهروندان روسیه که به تاجیکستان آمدند از حد اکثر احترام و با مهمان نوازی خواسته مردم تاجیک کار بگیرند. آنها از خوشی رو به گریز نآوردند. می نویسد کاربر تاجیک از رهبران اول منطقه مسئله هجرت عمومی ساکنان روسیه را پرزیدنت قزاقستان قاسم جمارت توقایف شرح داد و گفت به آنها باید دست کمک دراز کرد. مقاله قزاقی میگوید مناسبت خوب با همسایه کفالت خوشی و آرامی است. از همه مهم حفظ رضایت با همسایه هاست. روزهای آخر مردم زیادی از روسیه به کشور ما میآیند. آنها از ناچاری رفته ایستادند. ما باید نسبت به آنها غمخوری کنیم و امنیتشان را تامین نماییم. این یک مسئله سیاسی و انسانی است. من به حکومت دستور دادم تا چاره‌های ضروری را بیاندیشند، گفت توقایف و افزود مقامات قزاقستان با جانب روسیه مذاکره خواهد کرد تا این مسئله به نفع قزاقستان حل شود. در حالی که نرخ پروازها از روسیه تا 10 مرتبه بالا رفته است، به روسیه میتوان با قیمت حتی $100 هم سفر کرد، ولی شماره خواهشمندان سفر به روسیه در این شب و روز به شدت کاهش یافته است. به ویژه در بین آنهایی که شهروندی روسیه دارند، این مردم چپته‌های خریده خود را به صورت عمومی برگردانیده ایستادند، زیرا میگویند آنها خواهش یا حوصله در این وضعیت اساس به روسیه رفتن و در آنجا به موبیلیزاسیون افتادن و به جنگ اوکراین رفتن را ندارند. یک ساکن آسیای مرکزی از داخل هواپیمای رویی روسیه ویدیوی کوتاهی را نشر کرده است که در این ویدیو دیده می شود که در یک هواپیمای بزرگ غیر این مرد و پسر خردسالش دیگر کسی نیست. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه باباجان غفوروف با عریضه مرد 29 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 18 سپتامبر سال 2022 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از باشگاه رقم 6 نویه مذکور دو سر اسبش را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 200,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 37 ساله ساکن نویه مذکور همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیش ادامه دارد. قسم 4 ماده 244 برای دزدی به مبلغ مخصوصا بزرگ همچون جزا از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی می‌کند. به شعبه وزارت کارهای داخله یک در نویه فردوسی با عریضه مرد 26 ساله ساکن شهر ایسار مراجعت نموده است که ماه دکامبر سال 2021 مرد 34 ساله ساکن پایتخت با راه فریب به باوریش در آمده از او 100,000 سومانی گرفته در مدت 2 ماه 10,000 سومانی را برگردانیده باقی مانده‌اش را تا حال برنگردانیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور
به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان، خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.